ब्रह्म विद्या सांप्रदायिभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानगण प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः। गुरुवे सर्वलोकानां विसजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओंकारबीजसिद्धान्तं पूर्णब्रह्मोपदेशिकम् श्रीमन्नारायणं सूर्यं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। याज्ञवल्क्यं च जनकं सुखसान्दीपमीश्वरं कृष्णमर्जुनसंयुक्तम् उद्धवं नमो नमः। ब्रह्मानन्दयोगीन्द्रं रामानन्दज्ञानेश्वरः सहजानन्दयोगीशा रामावधूतगुरुं भजामि। अंबिका शिवयोगीन्द्रं वेमनयोगि सद्गुरुं निरञ्जन वेङ्कयार्या तिरुवेङ्गलं गुरुं भजे। श्रीधरस्वामी योगीन्द्रं शिवरामाख्यदीक्षितं कंबालूरि अप्पब्रह्मा सद्गुरुभ्यो नमो नमः। परशुराम सीताराम भागवत कृष्ण योगीनां कीर्तान लक्ष्मणार्या सद्गुरुभ्यो नमो नमः। बृहद्वादिष्ट सिद्धान्तं पूर्णबोधोपदेशिकं श्री वेंकटेश्वर योगेन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्मातीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकं श्री वेमल रामय्यार्य योगेन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिका श्री पूर्णानंद पुल्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानन्द सद्गुरुं वेङ्कटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानंद पुल्लयार्य पुत्ररत्ना महागुरुं कृष्णानंद विभं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापर समादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अश्वत्थार्य नमोऽस्तुते। सर्वकालाकाल प्रत्यक्षं सर्वोत्तम सुश्वासितं विरहितानंद गुरुं वेंकटदासार्यं भजे। अस्मद्गुरु समारंभं कृष्ण सांदीपमाध्यमं श्री महाविष्णु पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरम्। श्री सद्गुरु पादुकास्तव। श्री समंजितमव्ययं या परम प्रकाशमगोचरम् वेदवर्जितमप्रमेयमनन्तमाद्यमकल्मषम् निर्मलं निगमान्तमध्यममप्रतत्तमबोधकम् प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम्। नादुबिन्दुकलात्मकं दशनादभेदविनोदकम् मन्त्रराजविराजितं निजमण्डलान्तर्भाषितम् पञ्चवर्णमकर्णमद्भुतमादिकारणमच्युतं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम्। ओमभद्मैरन्तरस्थितमक्षरं निखिलात्मकं केवलं परिशुद्धमेकमजन्म हि प्रतिरूपकम् ब्रह्मतत्त्वविनिश्चयं निरतानुमोक्षसुबोधकम् प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम्। बुद्धिरूपमबुद्धिकं त्रितैककूटनिवासनं निश्चलं निरतप्रकाशकनिर्मलं निजमूलकम् पश्चिमान्तरकेलनं निजशुद्धसंयमिगोचरं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम्। हृद्गतं विमलं मनोज्ञविभासितं परमाणुकं नीलमध्यसुनीलसन्निभ मादिबिन्दुनिजांशुकम् सूक्ष्मकर्णिकमध्यमास्थितविद्युदादिविभासितं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम्। पञ्चपञ्चवृषिकदेहमनश्चतुष्टपरस्परं पञ्चभूतसकामचक्रसमीरशब्दमुखेतरम् पञ्चकोशगुणत्रयादिसमस्तधर्मविलक्षणं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम्।
పంచముద్ర సులక్ష్య దర్శన భావమాత్ర నిరూపణం విద్యుదాదిద గద్దగిత్వరుచిర్వినోద వివర్తనం చిన్ముఖాంతరవర్తినం విలసద్విలాసమమాయకం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురుపాదుకాం పంచవర్ణ శుచిర్విచిత్ర విశుద్ధ తత్వ విచారణం చంద్ర సూర్య చిరగ్నిమండలమండితం గణ చిన్మయం చిత్తళా పరిపూర్ణమంతర చిత్సమాధి నిరీక్షణం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురుపాదుకాం హంసచారమఖండనాదమనేకవర్ణమరూపకం శబ్దజాలమయం చరాచర జంతుదేహ నివాసినిం చక్రరాజమనాహతోద్భవమేకవర్ణమతః పరం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురుపాదుకాం జన్మ కర్మ విలీన కారణ హేతుభూతమభూతకం జన్మ కర్మ నివారకం రుచిపూరకం భవతారకం నామరూప వివర్జితం నిజనాయకం శుభదాయకం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురుపాదుకాం సప్తకాంచన దీప్యమానమహానుమాత్రమరూపకం చంద్రికాంతరతారకైవరముజ్వలం పరమాత్మనం నీలనీరమధ్యమాస్థిత విద్యుదాది విభాసితం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురుపాదుకాం స్థూల సూక్ష్మ సకారణాంతరకేలనం పరిపాలనం విశ్వతైజస ప్రాజ్ఞచేతసమంతరాత్మనిజాంశుకం సర్వకారణమీశ్వరం నిటలాంతరాల వికారకం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురుపాదుకాం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురుపాదుకాం ఇది శ్రీ సద్గురు పాదుకాస్తవం సంపూర్ణం. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై గురు. ఐదో శ్లోకం కదా వెంకటదాసు. ఐదోది చెప్తా ఉండాలి. ఐదో శ్లోకం ఐదో శ్లోకమే. సరే సరే. ఇక్కడ మామూలుగా ఉపనిషత్తులో ఉండే కథతో పాటు మధ్యలో వీళ్ళు దాని యొక్క అంతరార్థాన్ని కూడా ఈ దీంట్లో వేదాంత బోధలో తీసుకొచ్చి వ్యాఖ్యానం చేశారు. కాబట్టి ప్రతిదానికి వ్యాఖ్యానంతో పాటు దాని ఆ తాత్పర్యము మళ్ళా వ్యాఖ్య విశేష వాక్యతో పాటు దీంట్లోనే వస్తూనే ఉంటుంది. కథతో పాటుగా సాధకుడికి ఏ విధంగా అర్థం కావాలో ఆ విధమైనటువంటి విమర్శనతో వస్తుంటుంది. బహూనామేమి ప్రథమో బహూనామేమి మధ్యమః కిగం స్విద్య మస్య కర్తవ్యం యస్మయాద్య కరిష్యతి. ఇది శ్లోకం. అసలు నేను హోస్ట్ పెడతాను, ఎందుకంటే మధ్యలో వచ్చే వాళ్ళని జాయిన్ చేసి అట్లే మ్యూట్ చేస్తాను వాళ్ళని. తాత్పర్యం ఏమిటంటే, ఈ ప్రకారం తండ్రి చేత పలకబడినటువంటి నచికేతుడు తండ్రి కోపంతో ఆలోచించకుండా టక్కున అనేశాడు. కాబట్టి ఆ అనేసినటువంటిది అప్పుడు త్రేతాయుగం కాబట్టి అనిందంతా జరిగి తీరాలనే సత్యకాలం కాబట్టి నిన్ను మృత్యువుకి ఇస్తున్నాను అన్నాడు. ఆ విధంగా అన్నాడు కాబట్టి దాని మీద ఆ వాక్కు మీద అదుపు లేకుండా టక్కున అన్నాడు కాబట్టి దాని మీద ఎట్లా అనేది అతనికి ఏర్పడింది. ఈ ప్రకారం తన తండ్రి చేత పలుకుబడినటువంటి నచికేతుడు అనేక మంది శిష్యులలో నేను మొదటివాడిగాను మరికొందరిలో మధ్యముడిగాను వచ్చుతున్నాను. యముడికి నా చేత చేయదగిన కర్తవ్యం ఏమున్నది? అనగా యమునికి నా వలన కాగల కార్యం ఏముంది? నా చేత అతడు ఎట్టి పనిని కొనును నన్ను యమునికి ఇస్తానని మా తండ్రి
నాతో ఏముంది ఆయనకు పని? నేను ఆయనకి ఏం సమర్పించగలను? నా చేత అతను ఏ పని తీసుకుంటాడు అని తర్కించుకొనెను. దానికి వ్యాఖ్య కింద చెప్పారు. కోపంతో తన తండ్రి అన్న మాటను నచికేతుడు ఈ విధంగా విచారిస్తున్నాడు. తన తండ్రి వద్దనున్న శిష్యుల్లో తన తండ్రి దగ్గర శిష్యులున్నారు. ఆ శిష్యుల్లో తాను కొడుకైనప్పటికీ కూడా తాను కూడా ఒక శిష్యుడిగా ఉత్తమ శ్రేణికి చెందిన నేను ఉత్తమ శ్రేణికి, ఇంకను అనేకుల్లో మధ్యమ శ్రేణికి, ఇంకా అనేకులుంటే అనేకుల్లో ఇంకా ఉన్నత స్థితిలో ఉండేవాళ్ళు కొందరు శిష్యులున్నారు. వాళ్ళలో నేను మధ్యమ శ్రేణికి చెందిన వాడినే కానీ, అధమ శ్రేణికి చెందిన వాడిని కాదు. కొంతమంది అధమ స్థితిలో కూడా ఉంటారు గదా! వాళ్ళు ఆ స్థితికి ఎదగకుండా గురువు దగ్గరికి పోయినప్పటికీ. అట్లా అధమ స్థితికి చెందిన వాడిని కాదు. అటువంటి నన్ను మృత్యువునికిత్తునని నా తండ్రి పలికినాడే. అటువంటి నన్ను మృత్యువునికిస్తాను అంటే, మరి నేను ఏం జేయాలి? నేను యమునికి ఏమి చేయగలను? యముడు నన్నెందుకు ఉపయోగించుకొనునని విచారించుకుంటున్నాడు. ఇక విశేషమైన వ్యాఖ్య ఏమి ఇందులోనంటే, నచికేతుని యొక్క ఔచిత్యాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. నచికేతుడు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నాడు? ఎంత ఉన్నతంగా ఆలోచిస్తున్నాడు ఔచిత్యం. ఆయన యొక్క ఔచిత్యం ఎంతటిది అంటే విచారణ చేశాడు. నన్ను యమాలయమునకు పంపిస్తాను అన్నాడు కదా తండ్రి. అట్టి యమాలయమునకు పంపడానికి నా ఎడల క్రోధవశుడు అవ్వడానికి కారణమేమిటి? నా ఎడల ఇట్లా కోపంగా ప్రదర్శించడానికి నన్ను యమాలయానికి పంపిస్తాను అనడానికి కారణం ఏమిటి? అని విచారణ చేశాడు. ప్రతి తండ్రికి కూడా తనకు ఉన్నటువంటి కొడుకులందరూ ఆ శిష్యులతో సమానమైనటువంటి వారే. తండ్రికి కొడుకులు ఎట్లనో శిష్యులు కూడా కొడుకుల్లాగానే ఉంటారు. కొడుకు కూడా శిష్యుల్లాగానే ఉంటాడు. ఆ గురువు ఇచ్చేటువంటి ఉపదేశం చేతనే గురు శిష్య బాంధవ్యం ఏర్పడుతుంది. ఆ గురువు ఇచ్చేటువంటి ఉపదేశం చేతనే ఈ గురు శిష్య బాంధవ్యం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ గురు శిష్య బాంధవ్యం ద్వారా తనకున్నటువంటి శిష్యుల్లో ఉత్తములు, మధ్యములు, అధములు అనేటువంటి వర్గీకరణ ద్వారా చూస్తారనమాట. అంటే దాంట్లో వాళ్ళు విని అర్థం చేసుకొని బోధ తెలుసుకునేది ఒకవైపు అయితే, ప్రవర్తనా స్థితిలో ఉండేటువంటి మార్పుల్లో వాడు వేగంగా బోధ ఏ విధంగా అయితే ఉందో దాని ప్రకారం ప్రవర్తిస్తూ ఉత్తమంగా, ఉన్నతంగా ఉండేవాడేమో ఉన్నత శ్రేణి, మధ్యమంగా ఉండేవాడు మధ్యమ శ్రేణి. వింటున్నప్పటికీ, తెలుసుకుంటున్నప్పటికీ తన ప్రవర్తనలోనూ, వ్యవహారంలో మార్పు రాకుండా ఉండేవాడేమో అధమ స్థితిలోనూ వర్గీకరణ చేసేసారట్లా. మరి అట్లా చూసినప్పుడు నిజముగా నచికేతుడు ఉత్తమ శిష్యుడు గాని, అతను విచారణలో ఎలా చూసుకున్నాడంటే, తనకంటే తక్కువ వారైనటువంటి మధ్యములు, అధములు అయినటువంటి శిష్యులతో పోల్చి చూసుకొని, నేను వారికంటే ఉత్తముడుగానే ఉన్నాను కాబట్టి, మరి నన్ను దానం ఇవ్వవచ్చును గాని, ఇలా ఈ రకంగా మృత్యువుకే దానం ఇస్తాను అనడంలోని ఔచిత్యము ఏమిటి? అని విచారణ చేశాడు. నన్ను కూడా ఎవరికొరికి ఇట్లా ఈ గోవులు ఇవన్నీ దానం ఇచ్చినట్టు ఎవరికో దానం ఇస్తే, వాళ్ళ పని ఏదైతే ఉందో అది నేను నెరవేర్చగలను గానీ, ఇట్లా మృత్యువుకే ఇస్తాను అని ఎందుకన్నాడు? నేను అంత ఒకవేళ కింది స్థాయిలో ఏమైనా ప్రవర్తించి అధముల్లాగా ఈ విధంగా కనపడ్డానా? అని వర్గీకరణ చేసుకుంటున్నాడు. దీంట్లో అనడంలో ఔచిత్యం ఏమిటని విచారణ చేశాడు. ఇక్కడ వ్యాఖ్య మళ్ళీ పుత్రులు కాని పుత్రులు గాని, శిష్యులు గాని ఉత్తమ, మధ్యమ, అధమ, అధమాధమ భేదములచే 4 విధములుగా ఉందురు. ఏ ఏ సమయమున ఏ ఏ పనులు అవసరమో చెప్పకనే ఆచరించేవారు ఉత్తములు. ఏ ఏ పనులు చేసేటప్పుడు ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఏమేం చేయాలనో అది గ్రహించి వారంతకు వారే గ్రహించి ఆచరించేవారేమో ఉత్తములు. చెప్పిన పనులు శ్రద్ధాపూర్వకంగా చేయవారు మధ్యములు. చెప్తే మాత్రమే చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా భక్తితోనే చేస్తారు. మధ్య రకంగా ఉంటారు. చెప్పిన పనులను అశ్రద్ధగా చేయవారు అధములు. చెప్పినను చేయక తిరస్కరించేవారు అధమాధములు. చెప్పినా కూడా ఇది చేయాలని చెప్పినా కూడా ఒకటో రకమేమో చెప్పకనే వాళ్ళంతకు వాళ్ళే అవన్నీ చేసేవాళ్ళు చెప్పకముందే. ఇక చెప్పినప్పుడు సరే చెప్పినప్పుడు వెంటనే అనుసరించి గురువాజ్ఞ అయిందని వెంటనే ఆ పని చేసేవాళ్ళు రెండోది. ఇక మూడోది చెప్పినా శ్రద్ధ పెట్టకుండా దాని మీద చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు. శ్రద్ధ లేకుండా ఏదో చేత్తానమన్నట్టు నటించుకుంటూ చేసేవాళ్ళు.
ఇక చెప్పిన పనులను అశ్రద్ధగా చేయవారు అధములైతే, చెప్పిన పనిని చేయకుండా తిరస్కరించేవారు, చెప్పినా కూడా చేయకుండా తిరస్కరించేవారు అధమాధములు. 4 విధాలుగా ఉన్నారన్నమాట. 4 విధాలుగా ఉన్నారు. అట్లా మన గురించి బాగా చెప్తున్నారు. మనలో ఈ 4 లక్షణాలు బాగా ఉంటాయి. మొదటిది ఏమిటి? మనల్ని ఆలోచించుకోమంటున్నారు వినేవాళ్ళని. ఈ వ్యాఖ్యానం అంతా కూడాను సాధకులకు సంబంధించింది. అందువల్లనే దీనికి పేరేం పెట్టారంటే, పైన కఠోపనిషత్తు అని ఉన్నాయి, కింద బ్రాకెట్‌లో సాధనా గ్రంథం. సాధకుడికి ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలతో కూడి ఉన్నటువంటి గ్రంథం. కాబట్టి మన గురించి బాగా చెప్తున్నారు. మనలో ఈ 4 లక్షణాలు బాగా ఉంటాయి. మొదటిది ఏమిటి అంటే ఉత్తమ లక్షణం. గురువు చెప్పకనే వారి యొక్క అంతరంగాన్ని ఎరిగి ప్రవర్తించగలిగేటటువంటి సూక్ష్మబుద్ధి కలిగినటువంటి సమర్థులైనటువంటి వారు. మొదటిది ఏంటంటే ఉత్తమ లక్షణము. గురువు ఏం చెప్పాడు చెప్పకనే వారి యొక్క అంతరంగాన్ని ఓసారి చూసావు, గురువు వెంబడితో ఉంటే వెంటనే అతని యొక్క ప్రవర్తనా తీరు, అతను చేసే వ్యవహారికము ఇదంతా అర్థమైపోతుంది. తర్వాత వచ్చేసి నువ్వు ఎక్కడికెక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ ఏం పని చేయాలి, ఎమ్మడితున్నప్పుడు అనేది అర్థమైపోవాలి వెంటనే ఇంకా అనుసరించే వారికి. అట్లా అనుసరించే వారికి ఏమవుతుందంటే అంతరంగాన్ని తానే తెలుసుకోగలిగినటువంటి, ప్రవర్తించగలిగేటువంటి సూక్ష్మబుద్ధి కలిగినటువంటి సమర్థులైనటువంటి వారు ఉంటారు ఉత్తమ శిష్యులు అనేవాళ్ళు. ఇక మధ్యములు చెబితే చేస్తారు, చెబితేనే చేస్తారు. నాయన ఈ పూచిక పుల్ల అటు పెట్టు. అదే భావశుశ్రూష. ఉత్తమములు భావశుశ్రూష అనే వస్తుంది 4 శుశ్రూషల్లో. కమండలం అటు పెట్టు. భావశుశ్రూష. ఆ, ఇదిగో నాయన ఈ రుద్రాక్ష మాల అటు పెట్టు అంటే ఏటమైన వస్తువులు ఇట్లా పెట్టు అంటే, అంటే వాళ్ళ భావంతో ముందు తెలుసుకునే వాళ్ళు ఉత్తములైతే భావాన్ని గ్రహించగలిగి చేసేవాళ్ళు. ఈ మధ్యములేమో వీళ్ళు కూడా ఉత్తమ శిష్యులే కానీ వీళ్ళు చెబితే చేస్తారు. నాయన ఈ పుల్ల అటు పెట్టు, ఈ కమండలం అటు పెట్టు, ఇదిగో ఈ రుద్రాక్ష మాలలు ఎత్తిపెట్టు, ఇదిగో నేను బట్టలు ఇప్పి స్నానానికి పోతా అంటే ఇవి చూసుకో, లేకపోతే దానికి సంబంధించినవి ఏమైనా ఏర్పాట్లు చేయి. అలాంటి చేయమంటే ఏది చేయమంటే చేసేవాళ్ళు గురువు చెప్పినట్టు. అదేమో రెండో రకం. ఇంక మూడో రకం అదములు చెప్పినా చేయరన్నమాట. అదములు అనే వాళ్ళకి ఏంటంటే శ్రద్ధ ఉండదు. చెప్పినాడు గురువు అన్నిచ్చి, అయ్యో గురువు చెప్పినాడు కదా అందరి ముందర పోయినట్టు చేసి శ్రద్ధ లేకుండా ఏదో చేసినట్టు ఊరికే నటించుకుంటూ చేసినట్టుగా ఉంటారు. చెప్పినా చేయరన్నమాట. నాయన నువ్వు ఇలా ఉండాలి అంటే ఉండడు, నువ్వు ఇలా జీవించాలంటే జీవించడు, నువ్వు ఈ సాధన చేయాలంటే చేయడు, ఈ రకంగా నువ్వు జీవితాన్ని మార్చుకోవాలి నువ్వు అంటే మార్చుకోడు, నువ్వు ఈ ప్రాధాన్యత కలిగి ఉండాలంటే ఆ ప్రాధాన్యత వహించడు. వీరు అధములు. అధమాధములు కొంతమంది ఉన్నారు. ఇంక వీళ్ళు అధముల కంటే ఇంకా అధమాధములు ఎవరు కొంతమంది ఉన్నారంటే వాళ్ళ పని ఏమిటంటే అసలు వినిపించుకోరు. చెప్పినా కానీ వినిపించుకోకపోగా మళ్ళీ దానిని వ్యతిరేకించి వాదించే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది. వ్యతిరేకించి వాదించి లేదంటే అప్పుడు ఊరికే ఉండి మళ్ళా పోయి ఈ విధంగా ఇట్లా చెప్పాడు అని దానికి వ్యతిరేకంగా బయట వ్యాఖ్యానాలు చేసి వాదించేవాళ్ళు కొంతమంది. ఈ గురువు దగ్గర ఉండి ఈ శిష్యుడుగానే ఉంటూ తనకు ఏదైతే అర్థం కాక లేదంటే తనకు ఏదైతే నచ్చలేదో ఆ నచ్చని అంశాన్ని తర్కించడం ద్వారా మళ్ళీ తాను సందేహ నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. అదే గురువుతోనే ఎదురుగానే నేరుగా ఇది నువ్వు చెప్పిండే సరైనది కాదు అని నేను అనుకుంటాను, ఎందుకంటే నాకు ఈ విధంగా అర్థమవుతుంది అంటే అప్పుడు నీకు ఈ విధంగా నువ్వు అర్థం చేసుకునే స్థాయి లేకపోతే ఆ గురువు చెప్తాడు, ఇదిగో ఇది నాయన ఇట్లా అని విడమర్చి మళ్ళా. అట్లా చెప్పినా కూడా వినిపించుకోరు. వాళ్ళ జీవితానికి సంబంధించిన ప్రవర్తన అయినా లేదా బోధలో సమర్థించిందైనా బోధకు సంబంధించిందైనా కానీ చెప్పినా కూడా వినిపించుకోరు. కాబట్టి సాధకుల్లో కూడా 4 రకాలైనటువంటి వారు ఉన్నారన్నమాట. ఉత్తములు, మధ్యములు, అధములు, అధమాధములు. ఎవరైనా కూడా ఎప్పటికప్పుడు తమను తాము బేరీజు వేసుకొని ఉత్తమమైనటువంటి పద్ధతిగా మారేటటువంటి వారు మాత్రమే ఈ మౌన వ్యాఖ్యను అర్థం చేసుకోగలిగేటటువంటి సమర్థతకు చేరగలుగుతారన్నమాట. ఎవరైనా సరే ఈ ఈ రకంగా ఉన్నటువంటి 4 రకాల్లో ఉత్తములు, మధ్యములు, అధములు, అధమాధములు ఉన్నారు. ఎవరైనా సరే ఎప్పటికప్పుడు తమను తాము బేరీజు వేసుకొని ఉత్తమమైనటువంటి పద్ధతిగా మారేటటువంటి వారు మాత్రమే ఈ మౌన వ్యాఖ్యకు అర్థం చేసుకోగలిగేటటువంటి సమర్థతకు చేరగలుగుతారన్నమాట. ఈ వ్యాఖ్యానానికి అంతటికీ ఇది కూడా మౌన వ్యాఖ్య లాంటిదే.
ఈ నచికేతుడు ఏదైతే భావంలో అనుకుంటున్నాడో ఆ విధంగా తనను తాను బేరీజు వేసుకొని తనని ఈ మాట అన్నాడే, నేను ఉత్తమ శ్రేణికి చెందిన శిష్యుల్లోనే కలిగి ఉంటా, ఒకవేళ లేకపోతే కనీసం మధ్యమ స్థితిలో లేనా, అధమ స్థితిలో ఉన్నానా నేను, ఇట్లా అన్నాడు అని బేరీజు వేసుకున్నాడు తనకు తాను. అట్లా బేరీజు సాధకుడు అనేవాడు నేనేం చేస్తున్నా, నా ప్రవర్తన పరంగా కానీ బోధ పరంగా కానీ వేదాంత పరంగా గురువు గారి ఆజ్ఞలను బట్టి చేసే దాంట్లో కానీ నేను ఎట్లున్నాననేది బేరీజు వేసుకోవాలి. బేరీజు వేసుకోగలిగిండే వాళ్ళు మాత్రమే ఈ మౌన వ్యాఖ్యను అర్థం చేసుకోగలిగేటట్టు సమర్థతకు చేరగలుగుతారన్నమాట. ఆ సమర్థత వాళ్ళకి ఆ విధంగా వస్తుంది. వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు విశ్లేషణ చేసుకోవడం అనేది దాన్నే అంటారు. మనస్సును దాటినటువంటి ఈ మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రంలో చెప్పేదంతా అదే. మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రం అనేది ఈ ఇటీవల కాలంలో బాగా బయటకు వచ్చినది. పూర్వకాలంలో అయితే ఏదైనా ఒక పెద్దలు చెప్పేటువంటి సూత్రాలు అనేవాళ్ళు. పెద్దలు చెప్పేటువంటి జీవన సూత్రాలను అనుసరించి ఆ కాలంలో ప్రవర్తించుకునేవాళ్ళు. కాలం మారి ఆధునికంగా విచ్చలవిడిగా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ఇట్లా ప్రవర్తించడానికి కారణం ఏమిటని అనేక మంది పరిశోధనలు చేసిన తర్వాత మొదట ఇంగ్లాండ్‌లో ఇది అమెరికాలో సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ అనే ఆయన చేసిన తర్వాత ఓ డాక్టరు మళ్ళీ అట్నుంచి సెపరేట్ శాస్త్రం వచ్చింది దానికి. మనస్సులో ఈ విధంగా ప్రవర్తించడానికి గల కారణాల మీద. కాబట్టి అవన్నీ దాంట్లో మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రం వచ్చి చెబుతోంది. ఈ రోజుల్లో అందరికీ చెప్పాల్సొస్తోంది. నాయనా నువ్వు ఇట్లా ప్రవర్తించకూడదు అంటే ప్రవర్తించడానికే ఓ శాస్త్రం పుట్టింది. అప్పుడేమో పెద్దలు చెప్పేదాన్ని బట్టి మాత్రమే వాళ్ళ ప్రవర్తికను స్థిరీకరించుకునేవాళ్ళు. అట్లా బేరీజ్ చేసుకోకపోతే వాడు మామూలుగా జన్మతా వచ్చింది గానీ, లేదంటే వాడు చుట్టుపక్కల ప్రవర్తనతో గానీ, వాడు పెరిగిన విధానంతో గానీ అదే విధంగా ప్రవర్తిస్తుంటాడు. ఇంక బేరీజ్ గనుక ఏసుకోకపోతే. నాదే కరెక్టు అనుకుంటుంటాడు. కాబట్టి మనస్సును దాటినటువంటి మౌనాన్ని తెలుసుకోగలిగినటువంటి సమర్థతను సంపాదించినప్పుడు మాత్రమే మనసును దాటి విశ్లేషించుకోగలిగినటువంటి సమర్థత ఉండాలి. మౌనాన్ని కూడా తెలుసుకోగలిగినటువంటి సమర్థతను సంపాదించినప్పుడు మాత్రమే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం సాధ్యమవుతుంది. ఈ మాటలు ఇక్కడ ఎందుకు ప్రస్తావనలో చెబుతున్నారంటే, నీ లక్ష్యం ఏమిటి అంటే నువ్వు ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని పొందాలి. ముందు ఆత్మ అనాత్మలు గురించిన జ్ఞానం తెలుసుకోలేకపోతే మిగతా దాన్ని పర్ఫెక్ట్‌గా చేసుకునేకి కష్టం. కాబట్టి నువ్వు ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని పొందాలి. ఆత్మ అనాత్మల మీద వచ్చినటువంటి ఏది ఆత్మ, ఏది అనాత్మ. ఆత్మ స్థితిలో ఉన్నటువంటి నువ్వు ఆత్మ సాక్షాత్కార పరుడివి కావాలి అంటే ఈ కింది స్థాయిలో నుండి సాధకుడుగా చేయవలసినటువంటి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం కాటి నుంచి మహావాక్య విచారణ దాకా పూర్తి చేసుకోగలిగి అక్కడ నిలబడగలిగితే బ్రహ్మనిష్టలో నిలబడగలిగిన వానివే అయితేనే అప్పుడు నువ్వు ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని పొందినట్టు. అలా పొందాలంటే నువ్వు మనసును దాటినటువంటి మౌనాన్ని పొందాలి. మనసును దాటినటువంటి మౌనాన్ని పొందాలి. మనసును దాటినటువంటి మౌన స్థితిలో ఏర్పడుతున్న కదలికలన్నిటినీ గుర్తించగలిగేటువంటి సూక్ష్మ బుద్ధి కలిగి ఉండాలి. మనసు ఏమేమో పోతుంది. మనసు విచ్చలవిడిగా పోతూ ఉన్నప్పటికీ దానిపైన ఉన్నటువంటి విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి బుద్ధి పరిధిలో ప్రతిదాన్ని నువ్వు మౌనంగానే నీలోకి నీవు చూసుకొని అంతరంగ స్థితిలోకి నీలో ఏర్పడుతున్నటువంటి ఆలోచనలు కదలికలను గుర్తించుకోగలిగినటువంటి సూక్ష్మ బుద్ధి కలిగి ఉండాలి. అలా నువ్వు ఆ విధంగా సాధన చేస్తేనే చేసే సాధనలో ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతా పోతావు. ఇక్కడ ఇంకో శ్లోకం ఇచ్చారు. అనుపశ్య యథా పూర్వే ప్రతిపశ్య తథా ప్రతిపశ్య తథా పరే సస్యమిద మర్త్యః పచ్యతే సస్యమివాజాయతే పునః. దీనికి తాత్పర్యము మన పూర్వులకు తాత ముత్తాతలు మున్నగు వారలు ఏ విధంగా ప్రవర్తించిరో దీర్ఘముగా ఆలోచించుకొను. మన పూర్వులైనటువంటి మన తల్లిదండ్రులు మన తాత ముత్తాతలు వారు ఏ విధంగా ప్రవర్తించారనేది కూడా దీర్ఘంగా ఆలోచించుకొను. అదేవిధంగా ఈ కాలమందున్న పెద్దలు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తున్నారో దానిని కూడా ఆలోచించుకొను.
ఇప్పుడు నీకంటే పెద్దవాళ్ళు కొందరు నీ ఎదురుగానే, పూర్వపు అనేక తరాల వారేమో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు లేరు. వాళ్ళ గురించి నీకు నీ తాత గురించి తండ్రి చెప్పింటాడు. తండ్రికి వాళ్ళ తాత గురించి వాళ్ళ తండ్రి చెప్పింటాడు. నీ తండ్రి నీకు చెప్పినటువంటి దాంట్లో నువ్వు మళ్ళీ నీ కొడుకులకు వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు నిన్ను గురించి నీ తండ్రి అంటే వాళ్ళకి తాత అవుతాడు. వాళ్ళ గురించి కూడా ఆలోచన చేస్తారు. మంచి చెడ్డలు దాంట్లో. మంచి ఉంటే మంచినే తీసుకోవాలి. చెడ్డగా ఉండి వాళ్ళు కూడా కొందరు ఉంటే అనుకుంటా అంటారు కదా! ఇవన్నీ నష్టం చేసిపోయాడు, ఇవి ఇట్లా చేసిపోయాడు, అవి ఎట్లా చేసిపోయాడు, వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించినట్టు కూడా ఉంటాయి. అవన్నీ వాటిని విచారించుకున్న తర్వాత నువ్వు విశ్లేషించుకోగలిగేటట్టు ఉండాల. అందరూ పూర్వీకులంతా ఉత్తములేనని కాదు. వాళ్ళ ప్రవర్తన ఏమిటి? కొందరు ఈ కాలంలోనే ఉండి ప్రవర్తిస్తున్న వాళ్ళెవరు? మళ్ళా ఈ కాలంలో నీ ఎదురుగానే వాళ్ళు పూర్వ పెద్దలేమో లేరనుకో ఇప్పుడు భౌతికంగా. ఇప్పుడు నీ ఎదురుగా ఉండి నీ కాలంలోనే ఉండే పెద్దలు ఉన్నారు కదా కొందరు. వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు? దాన్ని ఆలోచించుకోను. కాబట్టి మామూలుగా సమాజంలో ప్రవర్తించుండే వాళ్ళ పరంగా కాకుండా, గురువుగా నువ్వు ఆశ్రయించిన గురువైనా, లేదంటే ఈ బోధలో గాని, ఇతరత్రా గాని ఇట్లా పెద్దలుగా భావించబడి ఉన్నటువంటి పరానికి సంబంధించిన, ఇహానికి సంబంధించినటువంటి పెద్దలుగా ఉన్న రాజకీయ నాయకులు ఇంగోరో వాళ్ళు గాదు. ఎవరైతే ఈ ఆధ్యాత్మిక చింతనలో ఉండి పరానికి సంబంధించినటువంటి బోధనలు చెబుతున్నారో, వాళ్ళంతా ఎట్లా ప్రవర్తిస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి గౌరవం వస్తది. ఇప్పుడు ఈయన మన చాగంటి ఉన్నారు. ఆ చాగంటి గారు చెప్పేటువంటి ఆయన చెప్పేటువంటి పురాణకమైనటువంటి విషయమే అయ్యుండొచ్చు గానీ, దాంట్లో గ్రంథాల్లో ఉండేది చెప్తాడు. చెప్పిందే గాక ప్రవర్తన విషయంలో చాలా ఉన్నతంగా ప్రవర్తిస్తారు. ఏదైనా డబ్బుల కోసమో, ఇంకో దానికోసమో గాకుండా, వాళ్ళు కేవలం ప్రయాణ సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేస్తే అక్కడికి పోయి ఉపన్యసించి మళ్ళీ వస్తాడు. తన డ్యూటీ తను చేస్తాడు. అయితే ఆయన దాన్ని ఫాలో అవుతున్నటువంటి గొప్ప వాళ్ళందరిది పరిశీలించిన తర్వాత, ఆయన పనిచేసే కంపెనీ విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ఇది పోర్ట్ ట్రస్ట్. దాంట్లో పోర్ట్ ట్రస్ట్‌లో పనిచేస్తారాయన. ఆయన పోర్ట్ ట్రస్ట్‌లో ఒక మేనేజర్ స్థాయి అధికారి. వాళ్ళ భార్య ఏమో పౌర సరఫరాల శాఖలో అధికారి. ఈ మధ్యనే రిటైర్ అయ్యారు. అయితే వాళ్ళ కంపెనీకి దానికి ఎండీగా ఉంటాడే మొత్తం ఐఏఎస్ అధికారి, రాష్ట్ర స్థాయి అధికారి వచ్చి ఆ భేదాన్ని విడిచిపెట్టి ఆయన గొప్పవాడనేది అర్థమయ్యి వచ్చి ఈయన దగ్గరికొచ్చి నమస్కరించుకొని పోతాడు. మామూలుగా కార్యాలయంలో ఆయన స్థితి ఆయనదే, ఈయన స్థితి ఈయనదే. ఆయన చెప్పినట్టే ఈయన వినాలి. నిజం చెప్పాలంటే. ఆయన పరిపాలకుడు, ఈయన దాన్ని అమలు చేసేవాడు అనుకో. అయినప్పటికీ ఆ పరిపాలన స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఐఏఎస్ అధికారి నిజానికి అన్ని మతస్థుడు చూడండి. ఇక్కడ మన మతస్థుడు కాకపోయినప్పటికీ చెబుతున్న విషయం అర్థమయ్యి, విషయంలో గొప్పతనం అర్థమయ్యి, ఆయన ప్రవర్తన అర్థమయ్యి, ఆయన యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి మాత్రమే ఆయన గొప్పగా బోధించడమే గాక దాని ప్రకారమే జీవిస్తున్నాడు అని ప్రవర్తన అర్థమై ఆయనకు ఆ విధమైన గౌరవం ఇచ్చాడాయన. ఆయన మొదట్లో తెలీదు కొంతకాలం. తెలిసిన తర్వాత వీళ్ళు చెప్పిన తర్వాత ఆయన ప్రవర్తించే తీరును చూసిన తర్వాత ఆ విధంగా ఆయన పాదాభివందనం చేసేవాడు. ఆయన అంత గొప్ప అధికారి ఆయన. ఎందుకు అంటే చెప్పేది ఏదైనా ఆయన బోధించని ఆయన పురాణం ఆయనకిష్టం. ఆయన పురాణమే బోధిస్తాడు. దాంట్లో ఉండేదాన్ని గ్రహించేవాళ్ళు గ్రహించని బోధిస్తాడు. ఆయన ప్రవర్తనలో అంత గొప్పగా ఉన్నాడు. అట్లాంటివంటి ఈ విధంగా ఇక్కడ ప్రవర్తన చెప్తున్నారు. పూర్వము ఉత్తమ స్థితిలో అయినటువంటి మనకంటే ముందు వారు ప్రవర్తించినదైనా తీసుకోండి. లేకంటే గురువులుగా మీరు చేరినటువంటి వారి దగ్గరైనా తెలుసుకోండి. లేదా ఇట్లా మీ కాలంలో జీవించి ఉండి ఇట్లాంటి గొప్పవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ప్రవచనం చెప్పేవాళ్ళు గాని,
ఇంకా ఉత్తమంగా ఉండే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సమాజంలో ఉంటారు, వాళ్ళని అనుసరించి వాళ్ళకి చెందిన దాని అయినా మీరు అర్థం చేసుకునే స్థితిలో ఉంటే అట్లా ఏ విధంగా చెప్తున్నాడు దీన్ని అంటే దీర్ఘముగా ఆలోచించుకోను. ఆ విధంగా ఈ కాలం ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారో దానిని ఆలోచించుకోను. మరణమే స్వభావంగా కలిగిన మనుష్యుడు పైరు వలె జీర్ణుడై మరణిస్తున్నాడు. పుట్టిన తర్వాత ఇంక మళ్ళా ఏమిటి అంటే అది లక్ష్యం ఆఖరిగా జరిగేది ఇవన్నీ ఒక్కొక్క దశ కొంతకాలం ఉండి ఆఖరి దశలో మళ్ళా జీర్ణుడై మరణించడమే. పైరు ఏ విధంగా పెరుగుతుందో పెరుగుతుంది, మళ్ళీ అదంతకదే పోతుంది, క్షీణించి జీర్ణించి మరలా పైరు వలె పుట్టుతున్నాడు. మళ్ళా కూడా ఈ పైరు ఎట్లా పుడుతుందో అట్లా మళ్ళా పుడుతున్నాడు. కేవలం మనం పోయి ఇత్తనాలు వేసినవే కాదు, అన్ని రకాలైనవి అవంతకవే దాని అనుకూల పరిస్థితులు ఎక్కడుంటే అక్కడల్లా మలుస్తూనే ఉంటాయి. మళ్ళీ పైరు వలె పుడుతూనే ఉంటాడు. మానవుడు కూడా ఆ విధంగా పుడుతూనే ఉంటాడు. ఇక్కడ వ్యాఖ్య ఏంటంటే తాత్పర్యానికి వ్యాఖ్య తాను ఉత్తమ శ్రేణికి లేదా మధ్యమ శ్రేణికి చెందినవాడననే కానీ అతమ శ్రేణికి చెందినవాడని కానని నిశ్చయించుకున్నాడు నచికేతుడు. నేను మంచి శ్రేణికే చెందినవాడిని, నేను ఎప్పుడు ఆ విధంగా ప్రవర్తించలే. అటువంటి ఉత్తమ శ్రేణికి చెందిన తనను తొందరపాటుతో ఆగ్రహమున మృత్యువుకు ఇచ్చునని తన తండ్రి పలికినాడని గ్రహించను. తన తండ్రి తొందరపాటు వల్లనే తండ్రి తప్పును కూడా విశ్లేషించుకుంటున్నాడు తనలో. తొందరపాటుతో ఆగ్రహంతో మృత్యువుకిచ్చునని తన తండ్రి పలికినాడని గ్రహించినాడు. మరియు తన తండ్రి తన తొందరపాటుకు చింతించుచుండుటను గ్రహించి తన తండ్రి కూడా ఆ మాట తొందరగా టక్కన అన్నానని ఆయన చింతిస్తూ ఉంటే దాన్ని గ్రహించి మనసులో చింతిస్తూనే అప్పుడే వ్యక్తం కొంచెం చూసి అర్థమైపోయి చింతించుటను గ్రహించి నచికేతుడు తండ్రితో ఇట్లనెను, తండ్రి నీవు ఎలా చింతించదవు? మన పూర్వులు ఎప్పుడైనాను ఆడిన మాట తప్పిరా? ఎవరైనా ఆడిన మాట ఎవరైనా మన పూర్వులు తప్పారా? నేటి పెద్దలు మాత్రం ఆడిన మాటను తప్పుచున్నారా? అది ఆ కాలం ఏది కృతయుగం కాబట్టి ఆ కృతయుగంలో అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి చెప్తున్నాడు. పూర్వం ఎవరైనా కూడా ఆడి తప్పినారా మన పూర్వులు? లేదంటే ఇప్పటి వారైనా నేటి పెద్దలైనా కూడా ఆడిన మాట తప్పుచున్నారా? గతించిన పెద్దలు కానీ నేటి పెద్దలు కానీ సత్యమునే పలుకుతున్నారు. ఆ గతించిపోయిన పెద్దలైనా సరే నేటి పెద్దలైనా సరే సత్యమునే పలుకుతున్నారు. తన మాటలను తప్పి నడిచినను మనం శాశ్వతంగా ఇచ్చట ఉండబోవటలేదు. తన మాటలను తప్పి నడిచినను మనము ఒకవేళ ఆ పెద్దలు కానీ గతించిన పెద్దలు కానీ ఇప్పుడున్న పెద్దలు కానీ సత్యమునే పలుకుతున్నారు. ఒకవేళ మనము ఆ మాటలను తప్పి నడిచినను మనం శాశ్వతంగా ఇచ్చడేమీ ఉండబోవట్లేదు. మనమేమి శాశ్వతంగా ఒకవేళ ఇట్లా ఉన్నామనుకో, మాట తప్పి జీవించకపోయినా మాట మీద ఉన్నా మనిషికి అంత్యంగా వచ్చేదేంది? మరణం అనేది తప్పదు కదా. కాబట్టి శాశ్వతంగా ఇచ్చడం ఉండబోవట్లేదు కదా. మనుషులు పైరు వలె పెరిగి పెద్దవారై జీర్ణులై మరణించుదురు. రాలిపోయిన గింజలే మళ్ళీ మరలా పెరుగునట్లా మరణించిన వ్యక్తి మరలా పుట్టుచున్నాడు. కాబట్టి జీవితకాలం అనేది అల్పం, చాలా తక్కువ. జీవితకాలం అనేది ఎప్పుడు మరణం అవుతుందో తెలియదు. కాబట్టి జీవితకాలం అనేది చాలా తక్కువ కాలం, అల్పము అంటే తక్కువ కాలం అది అని చెప్పాడు. దానికి మళ్ళీ విశేష వ్యాఖ్య చెబుతున్నాడు. ఒక విచారణ క్రమాన్ని తండ్రితో చేపట్టాడు. విచారణ అనే దాంట్లో మొదటి మెట్టు మొదట తండ్రితోనే మొదలుపెట్టాడు. మళ్ళీ అక్కడ పోయిన తర్వాత ఇంక యమునితో మొదలు పెడతాడు. మళ్ళీ ఇక్కడ తండ్రితో మొదలుపెట్టాడు. విచారణ క్రమాన్ని తండ్రితో చేపట్టాడు. ఆగ్రహావేశాలకు లోనైనటువంటి తండ్రి యజ్ఞకర్తగా ఉండే తండ్రి యజ్ఞం చేసేటప్పుడు యజ్ఞ ఫలం లభించాలి అంటే యజ్ఞకర్తగా తాను ఆగ్రహావేశాలకు లోను కాకుండా ఉండాలి. ఏదైనా ఇచ్చినటువంటి దానం కూడా ఉపయోగకరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ముందే ఇంకో మాట కూడా అన్నాడు, పూర్తి ముసలివైపోయినటువంటి పనికి రానటువంటి
దాన్ని ఏ రకంగానూ ఉపయోగించుకోలేనటువంటి ఆవులనిచ్చి, ముసలి ఆవులను దారిలో తీసుకుపోయేకి కూడా కష్టం. దారిలో తోలకపోయేకి కూడా కష్టమైనటువంటి అట్లాంటివి ఏదో బండి మీద వేసుకొని ఎక్కించుకుపోతారే, ఆ విధంగా ఉండేటువంటి దానిని ఇచ్చి ఏ రకంగానూ ఉపయోగపెట్టుకోకుండా మళ్ళీ వానికి భారం అయిపోతుంది కదా. ఒక కవిని ఏనుగు మీద సన్మానించి ఓ కవి మనకందరికీ ఈ విధంగా కవిత్వం అంతా చేసి ఎప్పుడు నిరంతరం కవిత్వం చెప్తున్నాడు అని కసి పెంచుకున్నారంట ఓ చోట ఓ ఊర్లో వాళ్ళు. ఈడొచ్చి ఊరికే తలకాయ తింటానాడే అనే భావనతో పెంచుకొని వానికి ఏం చేశారంటే ఏనుగు మీద ఊరేగించి ఆ ఊ ఆ కోరిక ఉండేది ఆ కవికి, నన్ను గొప్పవాడని అందరూ గుర్తించాలని. ఏనుగు మీద ఊరేగించి ఏం చేశారంటే ఏనుగు అంతా ఊరేగింపు అయిపోయిన తర్వాత సభలో పొగిడి దండలేసి బిరుదిచ్చి ఈ ఏనుగుని అతనికే బహుకరించినారంట. అప్పటి నుంచి ఏమైందంటే అతనికి మోపులు బండ్లు తెచ్చేసి అది తినేస్తుంది సాయంత్రానికి, దానికి మేత తెచ్చేయాల. కవిత్వం రాసే పని అయిపోయి ఈ మోపులు తెచ్చే పని పడింది. ఎప్పుడు ఇంక ఆలోచించే కానీ ఊర్లలో కవిత్వం చెప్పాక కానీ మళ్ళీ దాని వైపు పోయాక కానీ లేదు. ఇంకా అట్లా తనకు సంబంధం లేనటువంటిది ఏనుగు ఏమి రకంగానూ ఆవునైతే పాలిచ్చును, అట్లా ఉపయోగం లేని వస్తువు ఇచ్చినట్టు అట్లా ఇచ్చినారంట. అట్లా దాని గురించి కూడా ఇంతకుముందు చెప్పాడు కదా నచికేతుడు. మా తండ్రి ఏమిటి ఇట్లాంటివన్నీ ఇస్తానాడే, అవన్నీను పనికి మాలినటువంటి ముసలివైపోయినటువంటి ఆవులను వాళ్ళకి ఏ రకంగానూ ఉపయోగం పడలేకపోగా బల్ల భారం ఇస్తున్నాడే అని అనుకున్నాడే. అట్లనే ఇప్పుడు కూడా ఏమనుకుంటున్నాడు, విచారణ క్రమంలో తండ్రికి ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా యజ్ఞకర్తగా ఉండి ఈ విధంగా ఆగ్రహావేశాలకు లోను కాకూడదు కదా, తాను అన్నమాట మళ్ళీ ఇప్పుడు నెరవేర్చుకోవడం ఎలాగా అని చింతించడం ప్రారంభించాడు. తండ్రి అనవసరంగా అనిండే మాట నెరవేర్చుకోవాలి కదా. ఎందువల్ల అంటే పుత్రుడిని మృత్యుదేవతకి ఇస్తాను అన్నాడు. మృత్యుదేవతకి ఇవ్వడము అంటే మౌలికార్థంలో బలి ఇవ్వాలి. మామూలుగా ఇంకా ఉన్నట్లే బతుకున్నట్లే తాను బలి అన్నా ఇవ్వాలి. బలి ఇస్తేనే మృత్యుదేవతకి ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. మరి అది సాధ్యమా? ఇది సాధ్యమా మృత్యుదేవతకి ఇవ్వడం అనేది? ఆయన ఊరికే మాట అన్నాడు కానీ మాట నెరవేర్చుకోవాలంటే బలి ఇవ్వాలి. అంటే కృతయుగ కాలంలో మానవులకు ఏ లోకానికైనా వెళ్ళగలిగేటువంటి సమర్థత ఉన్నదన్నమాట. కృతయుగ కాలంలో ఎవరైనా కూడా ఏ లోకానికైనా వెళ్ళగలిగే సమర్థత అప్పుడు ఉండేది. కానీ కలియుగ కాలంలో మృత్యుదేవతకి ఇత్తును అంటే బలి ఇవ్వడమే ఇప్పుడు. అప్పుడేమో పోయి శపించి నువ్వు పోయి రాపో, మృత్యువు దగ్గరికి పోయి అక్కడ గడిపి రాపో అంటే నరకంలో గడిపి రాపో అని పరిచేస్తే ఆ కాలంలోనేమో ఏది చెప్పింటే వాటికి పోగలిగినటువంటి స్థితి అప్పుడు ఉండేది. ఇప్పుడు కలియుగ కాలంలోనేమో నేను బలి ఇస్తానంటే మృత్యుదేవతకి ఇస్తారంటే బలి ఇయడమే. ఇంకా కొంతమంది మూఢనమ్మకాలతో బలిస్తే దేవుడు ప్రత్యక్షమవుతాడనో, లేదంటే బలిస్తే ఒక కట్టడానికి బలిస్తే అది బాగా జరుగుతుందనో ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి. ఇట్లాంటివి ఆలోచనలు, ఇట్లాంటి యుగ ధర్మాలను మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందన్నమాట. మృత్యుదేవతకి ఇవ్వడం అంటే మృత్యుదేవత వద్దకు అతన్ని సాగనంపుతాను అని అర్థం, అంతేగాని బలి ఇవ్వడం కాదు. అప్పట్లో బలి ఇవ్వడం కాదు. సశరీర అశరీర పద్ధతుల్లో ఆనాటి కాలంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు, అంటే సశరీర అంటే శరీరంతో సహా, అశరీర అంటే శరీరం లేకుండా అంటే శరీరం నిర్జీవంగా ఉంటే శరీరంలో ఉండే చైతన్యం మాత్రమే పోయే విధంగా, అటు 2 పద్ధతుల్లో ఆనాటి కాలంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అశరీర ప్రయాణం కూడా చేయగలిగినటువంటి సమర్థులై ఉన్నారన్నమాట. అశరీర ప్రయాణం కూడా చేసి అక్కడికి పోయి దాని గురించి తెలుసుకొని వచ్చి మాట్లాడే విషయంగా ఉన్నటువంటి సమర్థులై ఉన్నారు. కాబట్టి ఈయన మృత్యుదేవతకు ఇస్తాను అంటే అనేటువంటి మాటను సత్యం చేయవలసిన బాధ్యత నచికేతుని మీద ఉందన్నమాట. తండ్రి ఆ మాట అన్నాడు, తండ్రి మాట నెరవేర్చాల్సిన పని ఉంది. లేదంటే ఆయన యజ్ఞకర్తగా ఉండే ఆ మాట అంటే అది వృధా కారాదు. కాబట్టి నచికేతుని మీద తన మీదే ఉందని కొడుకు గ్రహించాడు నచికేతుడు. అందుకని నచికేతుడు ఏమంటున్నాడంటే, మృత్యుదేవతకి ఇత్తునని జనమరణాల గురించి చింతిస్తావేమి? మృత్యుదేవతకి ఇస్తాను అంటే నన్ను అది జనన మరణాలకు సంబంధించింది. జన్మించిన వాడు మరణించక తప్పదు. జనన మరణాల గురించి చింతిస్తావేమి నువ్వు? మళ్ళా అయ్యో ఈ మాట అంటేనే
మృత్యుదేవతకి ఇస్తానని చింతిస్తాండావే నువ్వు, మరణం వస్తుందేమో నా కొడుకు అన్నట్టు చింతిస్తున్నావే అని అన్నాడు. మృత్యుదేవత దగ్గరికి ఎవరైనా సరే, అది సశరీర పద్ధతి అయినా అశరీర పద్ధతి అయినా, ఒక్కసారి వెళ్తే తిరిగి రావడం అనేది ఉండదు. ఆ మృత్యుదేవత దగ్గరికి ఒకసారి వెళ్తే ఆ యజ్ఞఫలమై ఇంకా ఏమైనా పుణ్యం ఉంటే ఇంకో ఆటి నుంచి మళ్ళా నువ్వు ఇక్కడ అయిపోయింది పోనాయనా మళ్ళా స్వర్గానికి పో, లేదంటే అక్కడ కూడా అయిపోయింది పోనాయనా అంటే మళ్ళీ పోయి జన్మెత్తిపో. ఇక్కడ ఈ శరీరంతో ఉండేది పోయింది పోయింది, అక్కడ మళ్ళీ ఇంకో చోటికి పోయి జన్మెత్తాల్సిందే తప్ప మళ్ళీ వచ్చి ఈ శరీరంలోనే లేచేది అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఒకసారి వెళ్తే తిరిగి రావడం అనేది ఉండదు. మరలా పునర్జన్మ వేరే శరీరంలో ఎత్తాల్సిందే. మళ్ళా పునర్జన్మ ఎక్కడ ఎత్తాలంటే వేరే శరీరంలో ఎత్తాల్సిందే. ఈ శరీరంలో ఎత్తడానికి అవకాశం లేదు. ఆ కాలంలో కూడా అంతే. అందువలనే తండ్రి చింతిస్తున్నాడు అన్నమాట. అయ్యో, అందువలనే తండ్రి చింతిస్తున్నాడేమో, అయ్యో ఈ పిల్లవాడికి 8 సంవత్సరాలేనే, ఈ 8 సంవత్సరాల వయసులోనే నేను కోదావేశానికి లోనై, కోపానికి లోనై నేను నిన్ను మృత్యుదేవతకి ఇస్తాను అనేటువంటి సంకల్పం చేశానే, నేను ఆ విధంగా మాట్లాడినానే, ఆ మాటను నిజంగా ఆచరింపజేస్తే ఈ బాలుడు ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టవలసినటువంటి అవసరం వస్తుంది. మరలా తిరిగి ఈ శరీరంలో ప్రవేశించగలిగేటటువంటి ఔచిత్యం ఉండదు అనేటువంటి దృష్టికోణంలో చింతించడం మొదలుపెట్టాడు తండ్రి. చాలా గొప్ప సూత్రాన్ని జనన మరణాలకు అన్వయించి ఇక్కడ చెబుతున్నారు. చాలా గొప్ప సూత్రాన్ని జననము మరణము అనే దానికి రెండింటికి అన్వయించి ఇక్కడ చెబుతున్నారు. ఒక పైరు పండింది, అక్కడ పండినటువంటి విత్తనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏదైతే పంట పండిందో అవి అక్కడే కృషించి రాలిపోతాయి. పంటనేమో రైతు తీసుకెళ్తాడంటే రైతు తీసుకెళ్తాడు, మళ్ళీ విత్తనానికి వేస్తాడు, దానివల్ల కొంత లాభం పొందుతాడు, కొంత దానివల్ల విత్తనానికి మళ్ళీ పెట్టుకుంటాడు. కానీ కొన్ని రాలినవి అక్కడే ఉంటాయి, అనేకం రాలుతాయి. ఏ పంటలో అయినప్పటికీ మొత్తం 100% ఎక్కడా తీసుకుపోరు. అక్కడ రాలినటువంటివి మళ్ళీ జనం ఎత్తుతుంటాయి. మళ్ళీ ఇక్కడ జీర్ణం కావడం అనేది దాని పని. ఆ పొట్టడము, పెరగడము, మళ్ళీ నశించడం, మళ్ళీ దాంట్లో నుంచినే మళ్ళీ పెరగడం అనేటి పునరుత్పత్తి జరుగుతూనే ఉంటుంది నిరంతరం. కాబట్టి అవి అక్కడే కృషించి రాలిపోతాయి. కొంతకాలం తర్వాత ఆ కాలం అనుకూలించినప్పుడు పంటలు ప్రత్యేకంగా పెట్టినోడైతేనేమో ఇక్కడ కర్త ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ఫలితాన్ని అనుభవించే కోసం దాన్ని తీస్తాడు. అవంతకవే పెరుగుతున్న ఈ గడ్డి గింజలు, చెట్లు, మాన్లు ఇవన్నీ ఎవరు పెట్టకపోయినటువంటి, ఎక్కడ చూసినా పెరుగుతున్నటువంటి వృక్షలతాదులంతా కూడాను ఎవరు పెట్టలేదు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? అవే ఉత్పత్తి చేశాయి. ఆ ఉత్పత్తి చేసినవి రాలినవి గాలికి కొన్ని పోయినాయి, ఎక్కడో పోయి పడి, ఎక్కడ పడితే ఎంత దూరంలో పడినా అక్కడ పోయి అక్కడ మొలకెత్తుతూనే ఉన్నాయి, మళ్ళా అక్కడ నశిస్తున్నాయి. అట్లా కొంతకాలం తర్వాత కాలం అనుకూలించినప్పుడు అవి ఉద్బీజములుగా మరలా ఉత్పన్నమవుతాయి. మళ్ళీ దానికి సరైన కాలం వచ్చి వర్షం పడ్డము, ఆ ఇత్తనం చెడిపోకుండా ఉండగలిగింది. దాని మీద వర్షము పడితే, భూమిలో పడితే, భూమి అనేది ఒకటి ఉండాలి, మట్టి, దాంట్లోకి తేమ అనేది ఒకటి పడాలి, బయటకు వచ్చిన తర్వాత గాలి అనే ఆక్సిజన్ కూడా దానికి కావాలి. ఈ అన్ని రకాలైనటువంటి ఉన్నందువల్ల దాని పరిస్థితులు అనుకూలించి మళ్ళీ ఉద్భుజములుగా మళ్ళీ ఉత్పన్నమవుతాయి. జీవులు కూడా అంతే కదా. పిపీలికాది బ్రహ్మ పర్యంతము ఉన్నటువంటి సమస్తము కూడా ఎక్కడ సృష్టించబడుతున్నదో అక్కడే పోషింపబడుతున్నది. అంత పిపీలికాది అంటే చీమ నుంచి బ్రహ్మ దాకా ఉన్నటువంటి సమస్తము కూడా ఎక్కడైతే సృష్టించబడుతుందో ఆ సృష్టించబడిన చోటే పోషింపబడుతున్నది. ఎక్కడ పోషింపబడుతున్నదో అక్కడే తిరిగి మరణిస్తున్నది. ఎక్కడ పోషింపబడిందో అక్కడే మళ్ళా మరణిస్తుంది. ఎక్కడ మరణిస్తుందో తిరిగి మరలా అక్కడే పుడుతోంది. ఏ రూపంలో అన్నా పుట్టి, ఆడగా పుట్టి, మగగా పుట్టి, మానవుడిగా పుట్టి, లేదంటే చేసినటువంటి తన యొక్క కర్మలను బట్టి అక్కడ జన్మ ఏదైనా వస్తుంది. కాబట్టి అక్కడే మొత్తం మీద అయితే పుట్టడం అనేది ఇక్కడే జరుగుతుంది. ఎక్కడో పోయి పుట్టడు, వేరే లోకంలో ఎక్కడో పుట్టడం అనేది ఉండదు. సృష్టికి అనుకూలంగా ఉండి సృష్టి స్థితిలయాలు జరుగుతున్నటువంటి ఆవరణలోనే పుడతాడు. అక్కడే పుడుతుంది అనేటువంటి మౌలికమైనటువంటి సూత్రాన్ని 8 ఏళ్ల బాలుడు తండ్రికి వివరించాడు. 8 ఏళ్ల బాలుడే అయినప్పటికీ కూడా ఆ విచారణ ఎందుకు నీకు విచారణ మొదలైంది, నీకు లోపల నేనేమైతానో
నా కొడుకు ఏమవుతాడో అనే భావం నీకు పట్టుకుంది కాబట్టి అది ఎందుకు నీకు ఎట్లాగో సమస్తము అన్నీ కూడా ఇక్కడ పుట్టినవన్నీ మరణించాల్సిందే కదా ఎప్పటికైనా. నువ్వు మాట అన్నీ అనకపోయినా మళ్ళా ఇది అదే కదా అని మౌలికమైన సూత్రాన్ని తండ్రికి వివరించినాడు. నీవు దీనిని గురించి చింతించడం ఎందుకు? ఆయన యొక్క బాధ్యతను గుర్తు చేస్తున్నాడు. నువ్వు దీని గురించి ఎందుకు చింతిస్తావు? నీవు ఒకవేళ మరలా ఇంకొక సంకల్పం చేస్తావేమో, మా అబ్బాయిని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కదా అనేటటువంటి మమకారానికి లోనై నువ్వు మాట తప్పేటటువంటి పనిలో పడతావేమో చూడు. మళ్ళీ ఓ మాట ఓసారి అన్నావు అంతే, దానికి కట్టుబడి ఉండు. మళ్ళా ఇంకొక సంకల్పం మా అబ్బాయి ఈ విధంగా అవుతాడేమో, ఇవ్వాల్సి వస్తుందేమో అనే మమకారానికి లోనై మళ్ళీ మాట తప్పడం అటువంటి మళ్ళా రెండో తప్పు చేస్తావేమో చూడు. మళ్ళా ఆ పనిలో పడద్దు. అటువంటి పనులు చేయవద్దు. ఎందుకని? మన పూర్వీకులు ఎవరు కూడా మాట తప్పలేదు. మనకంటే ముందున్నటువంటి పెద్దలు ఎవరు కూడా మాట తప్పలేదు. ఇప్పుడున్నటువంటి పెద్దలు కూడా ఎవరు తప్పడం లేదు. ఇప్పుడంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతానేటప్పుడు కాదు. అప్పుడు నచికేతుడు చెప్పినటువంటి కృతయుగంలో గతంలో వాళ్ళని, అంతకుముందు వాళ్ళని, అప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని పోల్చి చెబుతున్నాడు తండ్రి. కాబట్టి ఎవరు తప్పడం లేదు. మీరు యజ్ఞకర్త కాబట్టి మాట తప్పడం పాడి కాదు. మీరు యజ్ఞకర్తగా ఉన్నారు కాబట్టి మాట తప్పకూడదు. చూడండి సత్యానికి ఎంతటి ప్రాధాన్యత ఉందో చెప్తున్నాడు అనమాట. ఎందుకంటే సత్య, ధర్మ, శాంతి, ప్రేమ, అహింసలు అనేటువంటి 5 లక్షణాలు, సత్యము, ధర్మము, శాంతి, ప్రేమ, అహింస అనేటువంటి 5 లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 5 లక్షణాల ద్వారానే దివ్యత్వం అనేది సాధ్యమవుతుంది. ఒక వ్యక్తిని దివ్య పురుషుడు అతను, గొప్పవాడు అతను అని చూశారు అంటే ఆయనకు ఆ 5 లక్షణాలు ఉండాలి. సత్యంగా ఉండాలి, ధర్మంగా ప్రవర్తించాలి, శాంతిగా ఉండాలి, ప్రేమగా ఉండాలి, సర్వుల పట్ల అహింసగా ఉండాలి. ఇవన్నీ చేయకూడదు అని ముఖ్యంగా సాయిబాబా ఎక్కడ మొదలుపెట్టినా ఇదే మొదలు పెడతాడండి. ఏ ఉపన్యాసం అన్నా చూసుకోండి. మరి సత్యము, ధర్మము, శాంతి, ప్రేమ, అహింస సర్వుల పట్ల అంటే మళ్ళీ సర్వుల పట్ల అంటాండే. అంటే మతాలను బట్టో లేకపోతే కులాలను బట్టో నీ వాళ్ళని బట్టో కాదు, సర్వుల పట్లను అని అనేవాడు. ఆఖరిలో ఆఖరిలో చెప్పినటువన్నీ కొన్ని మార్పు చెందాయి. మొదట్లో చెప్పినవన్నీ సమాజాన్ని ఆకర్షించే విధంగా ఒకదంపుడు ఉపన్యాసాలు ఉన్నప్పటికీ పురాణాల్లోటివి వాటిని మొదట్లోటివి. ఆఖరిలోటివి చూడండి. ఆఖరిలో ఆయన కలిసి ఆయనకంతా వివరించిండే వాళ్ళు ఎవరంటే ఇప్పుడు ఈ బుక్ మనం చదువుతున్నామే, ఈ బుక్ చదువుతున్నటువంటి వారి రాసినటువంటి వారి గురువు అయినటువంటి నిర్భయానంద స్వామి గారే మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు ఉన్నాడు అక్కడ. అచల గురువు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ముందు పూర్వరంగంలో కొన్నాళ్ళు ఉన్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ పోయినాడు. మళ్ళీ పోయి మళ్ళా కొన్నాళ్ళు ముచ్చటించినప్పుడు ఆయనతో ఇదంతా వివరించాడు. ఆయనకు అందువల్ల మార్పు కొంతవరకు వేరే విధంగా ఎక్కువ భాగం పరమార్థం గురించే చెప్పాడు ఆఖరిలో. అట్లా సత్యము, ధర్మము, శాంతి, ప్రేమ, అహింసలు అనేటువంటి 5 లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 5 లక్షణాల ద్వారానే దివ్యత్వం అనేది సాధ్యమవుతుంది. మానవతా విలువలైనటువంటి ఈ 5 లక్షణాలని మానవునికి ఉండాల్సిన ముఖ్యంగా ఇవి అందరికీ ఉండాలి. మానవునికి 5 లక్షణాలు కనుకుంటే ఇక మళ్ళా జీవుణ్ణి అనే కించజ్ఞత్వ భావం కూడా ఉండదు. ఇంకా విచారణ ద్వారా వానికి దివ్యత్వం ఎప్పుడైతే ఉందో వాడు పరముని గురించి ఆలోచిస్తాడు, గురువునైనా చేరతాడు, ఏదో ఒక మార్గంలో పయనించాలని చూస్తాడు. ఇంకా దీని గురించి తెలుసుకోవాలని ఈ 5 లక్షణాలని దివ్యత్వం అనేటువంటి లక్ష్యంతో గనక ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వాటి బలం చేతనే వారికి అశరీర స్థితి లభిస్తుంది. ఆ అశరీరుడుగా ఉండేటువంటి స్థితి లభించాలంటే ముందు ఈ 5 లక్షణాలు ఉండి సత్యము, ధర్మము, శాంతి, ప్రేమ, అహింస అనేటువంటి 5 లక్షణాలు. అహింస అంటే మళ్ళీ మనము ఇది తింటున్నాం కదా, నాన్ వెజ్ తింటున్నాం లేకపోతే ఇంకోటి పోతే ఇది ఈ అహింస కాదు. అహింసను గురించి పూర్తి వివరంగా ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించబడింది దీంట్లో. అహింస అంటే ఏమిటని భగవద్గీతలో కూడా ప్రస్తావించబడింది. మన వాళ్ళు చెప్పినటువంటి దాంట్లో కూడా ప్రస్తావించారు. మనసా వాచ కర్మణ ప్రవర్తనలో అయినా మానసికంగానైనా లేదంటే ఏదైనా ఆయుధం తీసుకొని భౌతికంగా అయినా సరే మానసికంగా అయినా సరే ఏ రకమైనటువంటి
హింసను ప్రేరేపించేటువంటి స్థితిలో ప్రవర్తించడం. అట్లా ప్రవర్తన ఉంటే హింస ఏదో ఎవరినైనా కానీ మాటలతో హింసించడం, ఎవరినైనా కానీ ఇబ్బంది పెట్టడం, ఎవరిదైనా కానీ లాక్కోవాలని చూడడం, ఎవరిదైనా ఏ రకంగా ఇతరులకు ఇబ్బంది మనోవాక్కాయం చేత ఆ? మనోవాక్కాయం చేత హింసించబడకూడదు. హింసించబడకూడదు. ఆ విధంగా ఆలోచనలు లోపల ఉన్నా సరే, ఎవరినో ఏదైనా చేద్దామనే ఆలోచనలు కలిగినా కూడా అది ఒక రకమైన హింసే. లోపల నీలో అంకురిస్తోంది కాబట్టి. కాబట్టి వాళ్ళు దానివల్ల దాన్ని నువ్వు అమలు చేసావంటే అవతల వాళ్ళు బాధపడతారు, ఇబ్బంది పడతారనేది విశ్లేషించుకోకపోతే, కాబట్టి దాని దివ్యత్వం అనేది అనరు. ఈ 5 లక్షణాలు అన్ని రకాలుగా ఉండాలి. దివ్యత్వం అనేటువంటి లక్ష్యంతో కనుక ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వాళ్ళకి ఆ విధమైనటువంటి స్థితి వస్తుంది. ఆ స్థితి వస్తే ఆ సత్యాన్ని ఎవరు కూడా ఉల్లంఘించకూడదు. మాట్లాడే ముందే ఆలోచించుకోవాలి. ఏదైనా మాట్లాడే ముందరే ఆలోచించుకోవాలి. ఆలోచనకు ముందు విచారణ చేయాలి. విచారణకు ముందు సంకల్ప శుద్ధి కూడా కలిగి ఉండాలి. విచారణకు ముందు కూడా ఏది చేస్తున్నామంటే ఏం ఆలోచన చేస్తున్నాం, ఏ విషయాన్ని గురించి సంకల్పం చేస్తున్నాం అనేటువంటి శుద్ధి కూడా కలిగి ఉండాలి. సంకల్ప శుద్ధికి ముందు నిశ్చయ జ్ఞానం కూడా ఉండాలి. ఏదైనా నిర్ణయించుకోగలిగినటువంటి జ్ఞానం కూడా ఉండాలి. మనసు ఎట్లా పోతే అట్లా కాకుండా బుద్ధి నిర్ణయాత్మక స్థితిలో నిశ్చయించుకునే జ్ఞానం ఉండాలి. చేయొచ్చా, ఈ మాట అనొచ్చా లేదా అనేది కూడా. క్రమం ఏమిటి అంటే మనము వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నాం అన్నమాట. దానికి వ్యతిరేకంగా నిజానికి సరైన విధానం ఏమిటంటే మాట్లాడడానికి ముందు ఆలోచించుకోవాలి. ఆలోచనకు ముందు విచారణ చేయాలి. విచారణకు ముందు నిర్ణయాత్మక జ్ఞానం ఉండాలి. నిశ్చయాత్మక జ్ఞానం ఉండాలి. ఆ సంకల్ప శుద్ధి కలిగి ఉంటే, అట్లగినంగా ఉంటే, ఆ సంకల్ప శుద్ధికి ముందు వస్తునిశ్చయ జ్ఞానం కూడా ఉండాలి. వస్తునిశ్చయ జ్ఞానం అనేది అందుకే మొదట్లోనే చెప్పారు సాధకునికి. మొట్టమొదటి ఏంటంటే వస్తునిశ్చయ జ్ఞానం. ఏది శాశ్వతమైంది, ఏది అశాశ్వతమైనటువంటి జ్ఞానం. ఇది క్రమం. అంటే వస్తునిశ్చయ జ్ఞానం ఉండాలి, సంకల్ప శుద్ధి ఉండాలి, తర్వాత నిర్ణయం చేసేటువంటి విచారణ స్పష్టంగా ఉండాలి. ఆ నిర్ణయం నుంచి ఆలోచన స్పష్టంగా రావాలి. ఆ నిర్ణయం నుంచి ఆలోచన అనేది స్పష్టంగా రావాలి. ఆ ఆలోచన స్పష్టంగా మాటగా మారాలి. ఈ రకమైనటువంటి సాధనను వాక్ సంయమనము అని అంటారు. ఇటువంటి వాక్ సంయమనం కలిగినటువంటి వాళ్ళకు మాత్రమే దివ్యత్వము అనేటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి. ఈ సంయమనం అంతా కూడా తనలో కలిగేటువంటి ఆలోచనలతో వచ్చే మార్పులే. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ రకమైనటువంటి సాధనా క్రమాన్ని ఆచరించాలి. కాబట్టి మొన్న ఒకరోజు ఆ ఖమ్మం ఆయన చెప్పిండేది ఈ ఎరుక అంటే ఏమిటి అనేది ఒక వీడియో పెట్టింటే దాంట్లో ఆయన అనేకమైనటువంటి ఇతరమైనవి కూడా చేశాడు. ఒక దాంట్లో ఏం చెప్పాడంటే నేను సాధారణమైన వ్యక్తినే కాబట్టి నాకు వచ్చేటువంటి చిన్న వయసులో నుంచి వచ్చినటువంటి ఆలోచనలు, మళ్ళా యుక్త వయసులో వచ్చే ఆలోచనలు, దానికి అనుగుణంగా శరీరాన్ని ధర్మాన్ని బట్టి వచ్చే ఆలోచనలు, వీటన్నిటితో కూడి మళ్ళీ ఒక సంసారాన్ని కట్టుకున్నాం, పిల్లాన్ని కట్టుకున్నాం, పిల్లల్ని కన్నాం, అన్నీ చేసినాం. దాంట్లో ఎవరైతే ఇప్పుడు చెబుతున్నారో ఈ విపరీతమైనటువంటి కోపము, తాపము, కోరికతో కూడి ఉండేటువంటి కామము, ఇవన్నీ ప్రవర్తనలుగా ప్రవర్తించినాం కదా, నేను కూడా ప్రవర్తించిన ఆ విధంగాను అని చెప్పుకున్నాడు. ఆ విధంగా ప్రవర్తించినాం అప్పుడు తెలియదు కాబట్టి. ఎప్పుడైతే విచారణ అనే అంశం లేకపోయినామో, ఎప్పుడైతే విచారణ చేసుకుంటూ వచ్చినామో నాలోకి నేను తొంగి చూసుకున్న తర్వాత అని చెప్పి నాలోకి నేను తొంగి చూసుకున్న తర్వాత నాలో ఈ రకమైనటువంటి దుర్లక్షణాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా అని పరిశీలించుకున్న తర్వాత నేను ఏ లక్ష్యం కోసం విచారణ చేస్తున్నాను, ఆ లక్ష్యం కోసం చేయాలి అని అంటే ఈ విధమైనటువంటి మార్పులు రావాలి అనేటివి మొదలైన తర్వాత అవన్నీ ఒక్కటొక్కటిగా లేకుండా అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఏంది అంటే ఇప్పుడు అవసరార్థం ఏదైనా పని ఉంటే ఇంట్లో వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడడమే తప్ప, 1-2 మాటలేదు కూడా తప్ప నేను మాట్లాడడమే లేదు. మనిషి ఎక్కడో పైన ఉంటే అవసరం వచ్చినప్పుడు కిందికి రావాలి, భోజనం తినాలని అనుకుంటా మా ఇంట్లోనే ఉంటాను. లేదంటే ఏ తోటలకే పోయి పని చేసుకుంటా ఉంటాను తప్ప ఈ ప్రవర్తనాపరమైనటువంటి మార్పు ముందు వచ్చి సర్వుల పట్ల ఒకే రకమైన భావన, సత్యము, ధర్మము, శాంతి, ప్రేమ, అహింసగా ఉండడము, అది దాని ఇంట్లో నుంచినే ప్రవర్తన మొదలుపెట్టడము, ఇంట్లో నుంచినే మార్పు చేయడము, ఇంట్లో వాళ్ళతోనైనా సరే అవసరార్థం మాత్రమే
తగినట్లుగా మాత్రమే ప్రవర్తిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉండేది అని చెప్పినాడు ఆయన దాంట్లో. అట్లా తాను ఆచరించాలి అని అంటే ఆచరించి ఈ విధంగా పోవాలంటే తనలో అంతకుముందు ఏమైనా జరిగి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే అప్పుడు విచారణా క్రమం లేదు, తనలో తాను పరిశీలించుకునే జ్ఞానం లేదు. సమాజంలో ఇతరులని అందరినీ చూసించాడు, ఇతరులను చూసి వాళ్ళు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారులే, నేను కూడా ఏం తక్కువ అన్నట్టు నేను కూడా అట్లా ఆ భావంతో అట్లున్నాడు. ఇట్లా విచారణా జ్ఞానం లేక ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు ఈ విధమైనటువంటి ఆలోచన మార్పులు చేసుకోవాలి. లేకపోతే దాని ఫలితాన్ని పొందేటువంటి దాంట్లోకి రారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ రకమైనటువంటి సాధనా క్రమాన్ని ఆచరించాలి. ఇప్పుడు వ్యాఖ్య ఏమిటంటే జనన మరణాలకు గురి అయ్యేటువంటి మానవుడు అసత్యమాడు సాధించు ఘనకార్యం ఏమున్నది? తాత్కాలిక ప్రయోజనమే తప్ప శాశ్వత ప్రయోజనం ఏమన్నుందా? తాత్కాలికంగా ఒక మాట అసత్యం చెప్పావు, ఒక ప్రయోజనం పొందే కోసం చెప్పినావు. సరే, ఆ ప్రయోజనం నెరవేరచ్చు, ఆ మాట కూడా జరగచ్చు. కానీ మామూలుగా దీర్ఘకాలిక దాన్ని ఆలోచన చేస్తే జనన మరణాలకు గురి యొక్క మానవుడు జనన మరణాలకు గురి అవుతాడు ఖచ్చితంగా. కాబట్టి అసత్యమాడి సాధించు ఘనకార్యం ఏమున్నది? అసత్యమాడి సాధించే ఘనకార్యం ఏముంది? సాధించినా సరే తాత్కాలికమే కదా అది. మీకు తెలియనిది ఏమున్నది? మీరు చింతించవలదు తండ్రికి చెప్తున్నాడు అనమాట. మీరు సాధించే ఘనకార్యం మళ్ళీ అప్పుడు చెప్పిన ఆ మాట ప్రకారమన్నా ఉండకుండా మళ్ళీ ఇప్పుడు అయ్యో నేను ఇంత మాట అంటేనే దీన్ని ఎట్లా తప్పించుకోవాలనే పద్ధతిలో ఆలోచన చేస్తే మళ్ళీ మాట తప్పిన ఇది అవుతుంది. కాబట్టి అసత్యం ఆడినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి అసత్యం ఆడి సాధించాల్సినటువంటి దాని కార్యం ఏమీ లేదు. మీకు తెలియదు ఏముంది? జనన మరణాలకు గురి కావాల్సిందే ప్రతి ఒక్కడు. కాబట్టి మీరు చింతించవలదు, మీ మాటను నేను పాలించును అని చెప్పి, మీ మాటను నేను పాలిస్తాను, నేను యముని దగ్గరికి వెళ్తాను, యమాలయమును కేకుటకు అనుమతించవలసిందిగా తనని ప్రార్థించినాడు. యముని దగ్గరికి నేను వెళ్తాను, నేను వెళ్ళి నా పనిని నేను నిర్వర్తిస్తాను, నేను ఆయనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడాలో ఆ విధంగా వెళ్తాను నేను, మీరేం చింతించాల్సిన పని లేదు, కాబట్టి అనుమతించండి దానికి నేను వెళ్ళేకి అని తన కుమారుడు చెప్పింది విని వాజశ్రవసుడు పూర్వుల వృత్తాంతమును స్మరించి తన కుమారుడు యముని వద్దకు వెళ్ళుటకు అంగీకరించను. అంగీకరించాడు. ఎందుకంటే అతని యందుండే నిష్టను చూసి తన పూర్వీకులు ప్రవర్తించిన దాన్ని మననం చేసుకొని ఆ స్మరించి కుమారుణ్ణి యముని వద్దకు వెళ్ళుటకు అంగీకరించను. అంతట నచికేతుడు తండ్రి ఆజ్ఞ ప్రకారం బయలుదేరి యముని గృహమునకు వెళ్ళాను. తండ్రి ఆజ్ఞ ప్రకారం యముని గృహానికి వెళ్ళాడు. ఇక్కడ విశేష వాక్య ఉంది. ఏమిటంటే ఈ విధంగా చింతించిన తరువాత తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరూ కలిసి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. ఏమైనా సరే ఉచ్చరించబడినటువంటి వాక్కును, ఏ వాక్కు అయినా నోట్లో నుంచి వచ్చింది ఆ వాక్కు వచ్చింది, ఉచ్చరించబడినటువంటి ఆ వాక్కును సత్యంగా స్వీకరించి దాన్ని అనుసరించాల్సిందే. కోపంలో అన్నావో కావాలని అన్నావు కాబట్టి అనిండే మాటని నువ్వు పాటించాల్సిందే, అనుసరించాల్సిందే అనేటువంటి నిర్ణయానికి వచ్చిన తర్వాత తండ్రి అనుమతి తీసుకొని పిల్లవాడు బయటికి వెళ్ళాడు. ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి నియమాన్ని బోధిస్తున్నారనమాట గురువుగారు. ఏ విధంగా బోధిస్తున్నారు అంటే, గురువుగారైనా తండ్రి గారైనా ఆయనే కాబట్టి గురువుగారి అనుమతి తీసుకొని శిష్యుడు వెళ్ళాలి. ఎప్పుడైనా గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళినాడు, గురువుగారి అనుమతి తీసుకొని నేను వెళ్ళొస్తాను, ఇంకా మామూలుగా ఇంటికి వెళ్ళాలన్నా లేదా బయటికి వెళ్ళాలన్నా లేదంటే తను వచ్చిన పని అయిపోయినా గురువుగారు ఇంక నేను వెళ్ళొస్తాను అనేటువంటి అనుమతి తీసుకొని వెళ్ళాలి. తండ్రి యొక్క అనుమతి తీసుకొనే పిల్లవాడు వెళ్ళాలి. తండ్రి కనిండేవాడు తండ్రే కాబట్టి, తండ్రే యజమాని గురువు అన్నీ అక్కడ తండ్రే కాబట్టి తండ్రి అనుమతి తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఈ అనుమతి అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఇవాల్టి రోజున అనుమతితో పని లేకుండా మనందరము జీవిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఎట్లా జీవిస్తున్నారంటే అనుమతితో ఏ పని లేదు. ఎక్కడ పోయినాడో చెప్పడు, ఏం చేశాడో చెప్పడు. తండ్రి అడిగినాడు అనుకో, ఎక్కడ పోయినావు నాయన, ఎక్కడ పోయినట్టు, ఏదో నా పని మీద నేను పోయింటిలే, ఏదో ఒకటిలే అని నీకు చెప్పాలన్నా అనే పద్ధతిలో ఇప్పుడు పిల్లలు ప్రవర్తిస్తున్నారు. అప్పుడు మేము 1 గంట సేపు 2 గంటల సేపు ఎక్కడైనా పోతే ఓయమ్మ ఆందోళన చెందుతుంటారేమో ఇంటి దగ్గర. ఏదైనా బడికి పోయినారంటే బడికి పోయినారని తెలుసు, బళ్ళేని రోజు ఎక్కడో పోయినారనుకో అంతే వెతుకుతారనమాట. ఫోన్ వస్తుంది, ఒక్క నిమిషం.
ఫోన్ వచ్చింది మధ్యలో, అందువల్ల ఆగింది. కాబట్టి ఈ విధంగా ఇప్పుడు అనుమతి అనే మాట వాడినారంటే అనుమతి తీసుకొనే వెళ్ళాలి అనేది చాలా ముఖ్యం. ఇవాళ రోజు ఏమవుతుంది, అనుమతితో లేకుండా పని లేకుండా అందరూ జీవిస్తున్నారు. భార్య కానీ భర్త కానీ ఒకరి అనుమతితో ఒకరికి పని లేకుండా, అత్తగారు కోడలు గారు ఒక అనుమతితో ఒకరికి పని ఇంట్లో ఉన్నారంటే ఇంటికి ఒక యజమాని ఉన్నాడు. ఏ పద్ధతిలో ఎవరున్నారో వాళ్ళ అనుమతితో మరొకరికి పనే లేకుండా మానవ సంబంధాలు తయారైనవి. ఏ మానవ సంబంధాల్లో అయితే ఈ అనుమతి అన్నటువంటి దానికి లోబడి జీవించే విధానం ఉంటుందో అక్కడ ఉన్న గొప్పదైనటువంటి నియమం ఏమిటి అంటే శరణాగతి. శరణాగతి చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. నీలో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వానికి నేను దాసోహం, నీలో ఉన్నటువంటి చైతన్యానికి నేను దాసోహం, నీలో ఉన్నటువంటి వివేకానికి నేను దాసోహం, నీలో ఉన్నటువంటి విజ్ఞానానికి నేను దాసోహం. దాసోహం అంటే అర్థం ఇది అన్నమాట. కాబట్టి దాసోహం అంటే ఏ విధంగాను యజమానిగా ఉన్నటువంటి తండ్రో తల్లో పెద్దో ఎవరన్నా ఉండని, లేదంటే గురువు ఉండని, సర్వస్వ శరణాగతి రీతిలో మీరు బద్దులై ఉండాలి వారి మాటకు. ఆ విధంగా యజమానికి ఒక అనుమతి తీసుకొని పోవడం అనేది కుటుంబం ఎక్కడైతే ఉంటుందో, ఎక్కడైతే అదే పద్ధతిని ఇప్పటికీ పాటిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు అద్భుతమైన జీవన విధానాన్ని కలిగి ఉంటారు. జిఎన్ భూషణం అని ఉండేవాడు. జిఎన్ భూషణం అని కొంతకాలం 4 ఏళ్ళు సలహాదారుగా ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావుకు. అప్పుడు నేను సమాచార శాఖలో ఉన్నా. ఏదో పనిబడి అర్జెంటుగా ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు. వాళ్ళ ఫైళ్ళు కొన్ని అర్జెంటుగా అవసరమై ఉన్నాయి. ఆయన సలహాదారుగా ఉన్నాను. నేను అప్పుడు సమాచార శాఖలో ఉన్నా. పోతే వాళ్ళ ఇంట్లోకి పోయిన తర్వాత ముందు తాళం వేసింటారు కదా, తాళం వేసి తీసిన తర్వాత లోపలికెళ్ళిన తర్వాత లోపల అక్కడ ఒక చోట ఒక గది హాల్ లాంటి గదిలో తలుపులని తెరిచేసి పెట్టారు, కిటికీలు తెరిచేసి. అక్కడ ఫ్యాన్ కింద ఈజీ చైర్లో కదలలేని స్థితిలో తండ్రి ఉన్నాడు. వాళ్ళ తండ్రి, వాళ్ళ తల్లి లేదు, ఈయనకు తల్లి లేదు. ఈయనకు ఆల్రెడీ కుటుంబం కూడా పిల్లలు ఎవరు లేరు. భార్య గతించి ఉండేవాడు. తండ్రి కొడుకు ఇద్దరే మాత్రమే ఉండేవారు. ఈయన వయసే ఈ ఎన్టీఆర్కి సలహాదారుడుగా పనిచేసిన ఆయన వయసే దాదాపు 65 ఉంటాయి అప్పటికి. ఇప్పుడు లేరు, ఈ మధ్యనే 2 ఏళ్ల క్రితం చనిపోయారు. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఆయన పోయిన తర్వాత ముందు బకెట్ తీసుకొచ్చి ఆయన కాళ్ళు అక్కడ పెట్టి దాంట్లోకి మొత్తం అంతా ఆయన చేతులు అన్నీ తుడిచి, ముఖం అంతా తుడిచి, పొట్టిపట్ట తీసుకొని మళ్ళీ తుడిచిన తర్వాత మళ్ళీ తండ్రి గారికి తాను ఆ రోజు బయటికి ఉదయం పోయినాడు కదా, పోయి పలానా పని పలానా చేశాను, పలానా ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళా, కార్యాలయానికి వెళ్ళా, మళ్ళీ ఇదిగో ఈ అబ్బాయి కృష్ణమూర్తి ఆఫీసులో పనిచేస్తాడు, అక్కడ కొన్ని ముఖ్యమైన ఫైళ్ళు పంపాల్సి ఉంటే పిలుచుకొని వచ్చిన అని అన్ని విషయాలు చెప్పి ఆయనకు ఏమైనా తాగుతారా నీళ్ళో పాలో అని అడిగి ఇక మళ్ళీ నా పనిలోకి వచ్చాడు. లోపలికి వెళ్తానే ఎంత వయస్సు అయిపోయింది ఆయనకు. ఆయనకు వయస్సు అయిపోయింది. ఆ వయస్సు అయిపోయినప్పటికీ కూడాను ఆయన కూడా వకీలుగా పనిచేసి వృద్ధాప్యంలో ఉన్నాడు. 90 ఏళ్లకు పైబడి ఉన్నాయి అప్పటికే ఆయనకు. ఈయనకు ఒక 60-65 మధ్యలో ఈయన ఉన్నాడు. ఈయన కూడా రాష్ట్ర స్థాయి అధికారిగా ఒక ముఖ్యమంత్రికి సలహాదారుగా పనిచేసిన స్థితిలో ఉన్న ఆయన మళ్ళీ ఎవరికో పని మనుషులకు అప్పచెప్పలే, ఆయనే పోయి మొత్తం అంతా చేశాడు. ధర్మవ్యాధుని ప్రవర్తన అదే. అవునవును, ధర్మవ్యాధులు కూడా అట్లా ప్రవర్తన తల్లిదండ్రుల పట్ల చూపాడు. అట్లా నేను కూర్చున్నా, ఏమి ఇంత డబ్బులు ఉన్నాయి, ఇంత పెద్ద అధికారి, ఇంత ఇవన్నీ ఉన్నాయని నా మనసులో అనుకుంటాడా. ఏమో మనిషిని పెట్టేసి రోజంతా కూడా పెట్టేస్తే ఏమి బీగమేసి వచ్చినాడే అని. వేరే వాళ్ళకి అవకాశం లేదు. పని మనిషి వస్తుందంట కానీ ఇంట్లోకి సంబంధించిన సర్వ పనులు చేసి వెళ్ళిపోతుంది, వంట కూడా చేసి. కానీ వాళ్ళ తండ్రికి సంబంధించినటువంటి పనులన్నీ ఆయనే స్వయంగా చేసేవాడు. అది దాసోహం అంటే. అట్లా సర్వస్వ శరణాగతి రీతిలో దాసోహంగా ఉండాలి. వీటికి సమయం అయిపోయింది. మంగళహారతి చెప్పండి. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజ్ కు జై. మంగళం మహానుభావ, మంగళం పరమా ప్రభు, మంగళం పరిపూర్ణ రూప, మంగళం గుణగణ విభో.
మంగళము మీకు గురువర, మంగళము పాహి పాహి మునిజన వినుత, మంగళము సుజన రక్షక, మంగళము దేవదేవా మహనీయ గుణుమి, మంగళహారతి మదినందు కొనుమి, మంగళమిస్తేమి మహాదాంకరంబును, బంగారమును హృదయ పళ్ళెరామున నుంచి, ఇంగి నేలకు నెలగుచుండిన నెరుకని కర్పూరమునుగొని, మంగళారతిమిస్తేమి కమి మాను పొందుము ఎరుక చేష్టలు మహనీయ గుణుమి, మంగళహారతి మదినందు కొనుమి, మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మని, సర్వలోక శరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం మంగళం మంగళం. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై పూర్ణానంద పుల్లయార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై వేదాంతానంద వెంకట రమణార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విష్ణానంద కృష్ణమూర్త్యార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై జ్ఞానాజ్ఞానతీత అశ్వత్థార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విరహితానంద వెంకటదాసార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. ఇందుగల గురుభక్త మండలీకు జై. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై సద్గురుదేవ. అందరికీ నా నమస్కారాలు. జై గురున్నా. జై